नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे शुणा एक भिन्न गल्प। गल्पटर ना होछि रुखा, जहाँ लिखिछन्ति श्री गोपीनाथ महांती। आबे शला बुढ़ा, आबे बसी ढुलौछु कौन? मुंडरे गोटाए गोईठा माड़ खाई धीर दास कसिलाठू टली पड़ुथिला। दी हाथ उरा देई संभाली नहीं अनेइला। आखि आगरे गोटाए खोला पाद, सेही पादर पर देई ता दृष्टि चहिला चलीगला ता पुओ सूरदासर मुंड जाके। से बल बल करी ता पुओ मुह को अनाई रहिला। सुरर मुह रागरे तमतम हेउछि। नाना अभियोग, नाना समस्यार इंजेक्शन फोड़ा हेले मझिरे मझिरे एमिति से अवतार हुए। कहिला, सेमिति कटमट करी अनेइछु कौन बे? उठी जाउछु बासन गुड़ाक माजिबू को ना देखिबू फेर? पादटा पुणी उठिला। धीर कहिला, मार 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 सूर्या, केते गोईठा मारिबू मार। पिलादिन केते मारिछु, सहीची आउ अइछा सहीबी नहीं। सेतेबेले तू हेइथिलु वर्षकर, 2 वर्षर, 4 वर्षर, अइछा सिना तोते 32 वर्ष पशिलाणी। बड़ चाकरी कलुणी, कुटुंब पोषिलुणी, मो आखिरे तो तू सेई पिला। सुर छाती भितर कौन अजणा जंत्रणा अनुभव कला। ता राग खसी पड़ी अन्यमनस्क होई से ठिया होई रहिला। घर भितर पिंढा उपरकू बाहरी आसी ता बहु प्रीति देवी गर्जन कले, आबे बुढ़ा, बासन दीटा माजिबाकू जाउछु ना, पुणी कथा जापुछु। देख आज रविवार, मनीष टिके दिन बेले शोइब। छुआ गुड़ाक शोई पड़िलेणी। कोल मूलकू जा, सेतक सारी दे, सेइठू आसी बाढ़ी नहीं खाईदेबू। सबू थई दे आइछि। धीर दास अभिमान रे कहिला, जहा तो थई दे आइछ जना अछि बहु। 2 मुठा सुंढा भात, ताकू पाईदेले पेटर केउ कोणरे से पड़िबो। डेकचिरे लागिछि डाली टिकिए, माछी भण भण बेढ़ीचंती। 2 चामुची सारू आउ पोई डांक सिजा। कौन ना थई दे आइछि ससुर आमर खाइब। सुर मुह को तलकू पति ठिया होई थाए। खुशी लागुथाए। ताकू उचित उत्तर होइछि। ता बाप सबुदिने स्पष्टवादी, किंतु तार करिबाकू किछि नाही। से किछि न जानिला परे ता स्त्री मुह को अनाइला। प्रीति देवी गर्जन छाड़िले, हे बुढ़ा, जेते हेले तो मन शांति नाही। जेते खाइले हाँ हाँ मन हेउछि बोझे गेभिबू, हगिमुती हबू। पुओ बहु तो चाकर हेइछंती, सफा करुथिबे ना। एसबू आउछि कोठू? कौन रखिछु आम पाई? चाउल किले टंकाए 20, परिबा किले टंकाटाए 1.5 टंका। किए तोते भोजी भात दब? धीर कहिला, जम। आरे से जम भी तोते पासरिलाणी। माइप तो मला, निजे तो हेलु निकमा। आमे तोते आसरा देइछु जे दिने तो मुंडरे भल नाई। बाप प्रति जो जानी शुणी सहानुभूति सुरर हृदयटा बथुरिया फाट संधिरे उंकी मारुथिला, से पुणी लुचिगला। सुर मुंड हलेइला। स्त्री कथा को से समर्थन करुछि। धीर दास आखिरु लुह बहिला। कहिला, आपणा जन्म कला पुओ गोईठा, गाली फैजत, आपणा बहुटू अहरह झिंकास अपमान, एगुड़ाक पाई पाई मो नीलीठा न मरी काहींकि तमरी आश्रारे पड़िछि मु जाने नाई रे। कि अपराध मु करिछि किछि बुझी पारुनी। सुर तहिरे विचलित हेला नाही। ए दृश्य हेलाणी अति साधारण। बुढ़ा को 65 वर्ष हेला। बोऊ मला परे से आहुरी भावप्रवण होई जाइछि। ताली मारी मारी प्रीति देवी बोलिले, बहुर चाकर नातीर घोड़ा, हबु जदि एठी रहरे बुढ़ा। शुणुचु, आउ गुड़ाए भाकुचियाली हेई गपना। आमे तते बांधी रखिनाऊ। मन तो होउछि गाँ को पला। गाँ रे परा दिने भारी बड़ नेता होइथिलु शुणिछि। हुलुस्तुल करुथिलु, जाउनु सेठी किए तते पोषिब पशु। सुखरे रही आमर निंदा गाइबू। आरे हे बुढ़ा, आरे सत कहूचु मो गिरस्थ तो जन्मित पुओ। तू जानिछु तो भारीजा थिला मो सान माउसी, मु जाने। किंतु ये किए भल करी देखिलु। आउ पुओ पुओ, बहु बहु, एमिति हाँ ना, बुझिलु। जा बासन माज। इस कि असना कथा। ताकू जीवंतारे निया गोजिना गेंजी गेंजी कलबल कराई देउछि। से कि उत्तर देव? केउठी आत्मरक्षा करिव? धीरर सबू गोलमाल होईगला। आकुल होई कांदी कांदी धीर डाकिला, सूर्या। से पदे डाकरे बहुत अभियोग, बहुत दुख से व्यक्त कला। डाक नुहे, से डकरा। सते जेमिति लुह डल डल आखिरे अनाई कान धरी ओटारी कहूछि, आसुचु कि नहीं? सुर काठ परे ठिया होई थाए।
ମୁହଁ ତଳକୁ କରି। ପ୍ରୀତି ଦେବୀ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ କହିଲେ, ପୁଣି ବସିଛ ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ? ଖବରଦାର, ତୋ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ? ତମ ମୁହଁକୁ ବି ଶକ ବସେଇଛ କଇଁ ଉଠୁଥିବ ମନେ କଲେ। କ'ଣ ନା ବାପା ବାପା, ସେଇଠୁ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହୋଇ ଭେଁ। ତମେ ଏଡ଼େ ବାପା ଶୋଇଗତ ହବ ଯଦି, ତେବେ ମୋର ବି ସେଇ କଥା। ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରୁକୁଣା ରଥ, ଜାଣିଛଟି? ଥିବ ତମ ବାପ ପୁଅ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘେନି ଚାଲିଯିବି। ମାଷ୍ଟରଣୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ ଅଛି, ଚଳିଯିବ। ସୁରର ଛାତି ଭିତର ଆଶଙ୍କାରେ ଥରି ଉଠିଲା। ଅନୁନୟ କରି କହିଲା, ପ୍ରୀତି, ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? ପ୍ରୀତି ଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରି ରାଗ ଲାଗିଥିଲା। କହିଗଲେ, ଜାଣିଛି ସବୁ। ମୋତେ କେହି କେବେ ଭଲ ପାଅନା। ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନୁ ମୁଁ କ'ଣ ବଳେ ବଳେ ତମ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆସିଥିଲି? ମୁଁ IE ପାସ୍ କରି BA ପଢ଼ୁଥିଲି। କୁକୁର ଧାଉଡ଼ି ଲଗେଇଲ ତମେ। ବାହା ହବ ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଲ ତେମେ। ଏଇ ବୁଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ବୋହୂ କରି ଆଣିଲା। ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଲା ଦିନୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଡିବି ଡିବି। କ'ଣ ନା ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀକି ଇଏ ବାହା ହେଲା। ନିଜ ମାଉସୀଟା ବି ଘୃଣା କରୁଥାଏ ତା ମନେ ମନେ। ଇଏ ବୁଢ଼ା ଯେ ପଦାରେ ହାଟ ବସାଏ। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାର ତେଜ ଦେଖିବ କ'ଣ? ଜମି 5 ମାଣ ଥାଏ, ଫେର୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟିଆ କାମ। ଓଃ, ଥାଉ ଥାଉ, ସୁର କହିଲା। କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ାକ ମିଛ କଥା? ଧୀର କହିଲା। ମୁଁ କାହାର କଥା କାନକୁ ନେଇ ନାହିଁ। ବୋହୂ ବୋହୂ ବୋଲି ଆମ ଦିହିଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟକି ଥାଏ। ତୁନିହ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କହନା। ପ୍ରୀତି ଦେବୀ ମାଡ଼ି ବସି କହିଲେ, ମୋ ଆଗରେ କୁହା ହେଉଥାଏ, ଏଡ଼େ ନା ଡାକ ମଣିଷ ଯେ ନାହିଁ ନଥିବ। ଭାରି ବଡ଼ ଘର, କାହିଁରୁ କ'ଣ? ସେଇଠୁ ଗୁମରଟା ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ଜମି ବନ୍ଧା ଦେଇ ଖୋରାକି ଚଳେ। ୟା କରିବା ତା କରିବା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୁସିଲେଇ ଚାନ୍ଦା ଅସୁଲ କରି ଚଳୁ କରି ଦିନା କେତେ ଚଳିଥିଲା। ଆଉ ଶୁଖିଲା କାଠରେ ପାଣି ନଥାଏ। ଏତେ ଯେ କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହଅନ୍ତି। ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଚୁଲିରେ ପୂରେଇ ସାରିଥିଲେ କେଉଁ କାଳୁ ତାଙ୍କ ଘର। ଛି ତମ ମୁହଁକୁ, ଛି ଛି, ଥୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟାକ ଯାକ ଢେଉ ଉଠୁଛି। ତୁମେ ବକର ବକର ହେଇ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ ପ୍ରୀତି, ସୁର କହିଲା। ବାପ ଆଡ଼କୁ ପଥର ଆଖିରେ ଅନାଇଲା। ତା ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରୀତିର ମୁହଁ ଆଗରୁ ଚାଲିଯିବା ଭଲ। ସେଇଆ ତାର ଆଦେଶ। ମୋର ଯାଉଛି ଏ ସାକୁଲା ସାକୁଲି ଶୁଣିବାକୁ। ସୁରବାବୁ ପ୍ରୀତି ଦେବୀ ଘରେ ପଶିଲେ। ପ୍ରୀତି ଦେବୀ ଧଡ଼ କିନା କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ। ଶୁଣେଇ ଦେଲେ, ବାସନ ଅମଜା ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ବାପ ନ ମାଜିଲେ ପୁଅ ମାଜିବ। ସରୁ ସରୁ ହାତ ଗୋଡ଼, ହାଡ଼ ଚମ। ଓଜନ ଖାଲି ତାର କୋଷର। ବହୁଦିନୁ ବଢ଼ି ରହିଛି। କଟେଇବାକୁ କେହି ଯତ୍ନ ନେଇ ନାହିଁ। ନିଜର ସାହସ ହୋଇନାହିଁ। ଗାଢ଼ ଗାଢ଼ ଆଖି, ଯେପରି ବହୁତ ଦିନୁ ନିଦ ହୋଇନାହିଁ। ଧଳା ରୁଢ଼, ଧଳା ବାଳ, ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣ ଖଇରିଆ ପଡ଼ିଛି। 1921 ବେଳୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପାଟୋଇ ଗାଁର ଆଶାବାଦୀ ନେତା ଧୀର ଦାସଙ୍କର 1967ରେ ଚେହେରା ହୋଇଥିଲା ଏହିପରି। ସେତେବେଳେ ଧୀର ଦାସ ଡାକିଦେଲେ ଲୋକ ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ କଥା କହି ବୁଲୁଥିଲେ। ଅରଟ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଗାଁରେ ପାଠପଢ଼ା, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ନାନା କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଜେଲ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଧରପଗଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଶିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନ ବିତିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଳେଇ କିଛି କିଛି ସଂଗଠନ କାମ କରିବାରେ ଗାଁ ଦଳାଦୁଳି, ଗାଁ କଳି ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଭାଙ୍ଗେ। ସେଥିରେ ବି ସବୁଦିନେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ବିଦେଶ ଯାଇ ଯାଇ ଦିନ କଟିଗଲା। ଗାଁରେ ରହିଥାଏ ଖାତିରି। ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ପର ପାଇଁ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି, ଠକି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କଠି କାହାର ଉଧାର ବୁଡ଼େ, ସେ ତାଙ୍କ ଅଭାବ ଲାଗି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ହେଉଥାନ୍ତି, ହାଙ୍କନ୍ତି ନାହିଁ। ବିବାହର 10 ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ସୁରର। ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଗାଁରେ ତାର ବି ନାଁ ଥିଲା। ସୁନା ପୁଅ, ଭଲ ପଢ଼େ। ବାପର ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ତାଠି। ଶାନ୍ତ, ସୁବୋଧ, ସ୍ନେହ। BA ପାସ୍ କଲା, ଚାକିରି କଲା। ବାପା ବୋଉ ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ ଗଲା। ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଝୁଙ୍କ ଧରିଲା। ତାର ମାଉସୀର ଝିଅ ପ୍ରୀତିକୁ ବିବାହ ହେବ। ଧୀର ଦାସ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ତା ସମାଜରେ କେବେ ଏପରି ଚଳି ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କ'ଣ କହିବେ? ଭାରିଜା ବିଛଣା ଧରିଲା। ଧୀର ଦାସର ମନ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ଧରି ଠିଆ ହେଲା ସରଳପଣ। ସେ ଅଛୁଆଁ ଉଠେଇବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଛି। ଭାବିଲା, କିବା କଥା ଇଏ? ଭାରିଜାକୁ ବୁଝାଇଲା। ହଁ କଲା। ବୋହୂ ଆସିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଟାଣ କରି ଧୀର ଦାସ କହିଲା, ସମୟ ବଦଳୁଛି। ତୁମେ ଆମେ କିଏ ଯେ ତାକୁ ରୋକିବା? ଏସବୁ ବି ଏଣିକି ଗତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ କି ପାପ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ଉଭୟ ଚାକିରିଆ। ଶାଶୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପୁଅ ବୋହୂ ସତେକି ପର ହୋଇଗଲେ। ଦୁନିଆ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ବାପା ମା ପଦାରେ ବଖାଣନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିଲେ କବାଟ କିଳି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଘର ଆଉ କିଏ ଚଳାଉଛି ଅପା? ସେଇ ଗୋଟାଏ ପିଲା ସୁରିଆ ତ, ଆଉ କିଏ? ପୁଅ ବୋହୂ ପରା ଜିଗର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଘର ଛାଏଁ ଘର ପଡ଼ିଥାଉ, ତେମେ ଆମରି କତିରେ ଆସି ରହ। ବୋହୂଟା କହୁଛି, ଶାଶୁ ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ପିଇବା ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେଲା ନାହିଁ। ବୋଉଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେବାକୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବୋଉ ମୋ କତିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ ତ ଶୁଣିଥିଲେ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ମାନୁନଥିଲା। ଗୁଣମନ୍ତ ପୁଅ ବୋହୂ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଚାକିରି କ'ଣ ଆଉ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ? ପୁଅ ବୋହୂ ଯଦି ଏଡ଼େ ଶରଧା କରନ୍ତି, ବାପା ମା ଅଷ୍ଟଚିରା ପିନ୍ଧନ୍ତି କାହିଁକି? ତିନି ଓଳିରେ ଓଳିଏ କାହିଁକି ଚୁଲି ଜଳେ? ଧୀରଦା ସେ କଥାଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସିନା, ପୁଅ ଗୁଣମନ୍ତେ ମାଉସୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସାନଟିମାକୁ? ସେ ଆପଣା ମନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲୋଡ଼ୁଥିବ, ତେମେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ସେଇଆ କରୁଥିବ। ଓଃ, ଯେଉଁ ପୁଅ! କେମିତି ହୋଇ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଖବର ସୁର ଓ ପ୍ରୀତି ଦେବୀଙ୍କ କାନରେ। ଗାଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଏ। ପଡ଼ିଲେ ସୁର ବୋଉ ବେମାର, ଜଳ ଓଦରି, ବର୍ଷେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଧୀର ଦାସ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସହରକୁ ନେଲା। ପୁଅର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲା। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ 3 ରାତି ବିତେଇ ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୁର ବୋଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ରୋଗ ହେଲା, ମରିବି। ଗାଁରେ ମଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ଏଠି ରହିଥିଲା ଯାକେ ଏମାନେ ଅଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ମଲେ ତ ଆହୁରି ଦହଗଞ୍ଜ ହେବେ। ଯିବା ଚାଲ। ନା, ଏଠି ଡାକ୍ତର ଦେଖିବେ, ତେମେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ରହିଥା ଆଉ ଦିନ କେତେ? ଆଉ ଭଲ ହେବି ନାହିଁ। ଜଳ ଅଦରିରେ କିଏ ଭଲ ହେଲାଣି? ତେବେ ଏଠି ରହି କଲବଲ ହେବି କାହିଁକି? ପ୍ରୀତି ତ ମୋ ଛାଇ ଦେଖିଲେ ଡେଉଁଛି ହୋ। କାହାକୁ କହିବି କହ? ତା ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ପରା ହାଡ଼ରୁ ମାଉଁସ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କାହା ତକ ସହିବି? ଆଉ ଏ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସବୁ କଥାକୁ ଛାତି ପଥର କରିବାକୁ, କରି ସହିବାକୁ? ନା, ଚାଲ ଇଚ୍ଛା। ସେଇଦିନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବାକୁ ନେଇଗଲା। ସୁର ଗଲା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଆଶା ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ବି ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲା। ରାଗି ମାଗି ଗାଁରୁ ପୁଅ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। ତୋ ଆଖିରେ ଆମେ ଦିହେଁ ମଲୁଣି। ତୋ ବୋଉ ମରିବାକୁ ବସିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ବି ଯିବି। ସେ ଗର୍ବ ତାର ରହିଲା ନାହିଁ। ସୁର ବୋଉ ମଲେ, ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଲା। ହାତରେ ଚୁଲି ଲଗାଇ ଠେକରା ବସାଇଲା ଆହୁରି 7 ବର୍ଷ। କୋଷ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ସେ ଆହୁରି ବେମାର ପଡ଼ିଲା। ସୁର ବୋଉର ବେମାରୀ ଓ ନିଜର ଦୁର୍ଗତିରେ ମାଣେ ଗୁଣ୍ଠେ ହୋଇ ଜମିତକ ସବୁ ସରିଲା। ସାହି ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବି କମି ଆସିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପୁଅ କତିରେ। ଧୀର ଦାସ କାବା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରୀତିର ପୁଣି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଜଳି ଉଠି କହିଲା, କାହିଁକି ଧାଇଁ ଆଇଲ କହିଲ? ଗାଁ ବାଟ ଧରିଲେ ନିଆଁ ହୁଳା ଆମ ଦେହରେ ବାଜେ। ଆମ ପାଇଁ ତାକୁ ଜାଳି ରଖିଛ ତେମେ? ସମସ୍ତେ ଛି ଛା, ହତାଦର। ମଲେ ଗଲେ ଖୋଜିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କ'ଣ କମେଇଲ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଲ? ପଇଛା ଅରସଣାକୁ ଆସିଛ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ହେବାକୁ। ବୁଝି ଖବରଦାର। ଯୋଡ଼ିଏ କଥା, କାମ କରିବ ଖାଇବ, ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ କାହାରି ପାଖକୁ। ସେହି ସନ୍ଧିରେ ରହିଥିଲା ସେ 7 ଦିନ। ସବୁ ହାନିମାନ, ସବୁ ହାତଧାରକୁ ହଜମ କରି ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ଭୋକ ଉପାସରେ ଗାଁରେ ବିତେଇଲା 2 ମାସ। ପୁଣି ଦିନେ ବାଇଗଣ 2ଟି, ନଡ଼ିଆ 2ଟି କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚିଲା ପୁଅ ଘରେ। ପୁଣି ସେଠି ମାସେ। ଅପମାନ, ଗାଳି, ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ନାତି ଟୁନା, କୁନା ଓ ନାତୁଣୀ ନିକିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗପିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଏ ଘରର ଚାକର। ପୁଣି ଦିନେ ପୁଅ ବୋଉ ଦିହେଁ ତାକୁ ବେଢ଼ିଗଲେ। ସେ ଗୋଟାଏ କାଚ ଗିଲାସ ଭାଙ୍ଗିଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଗାଁରେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ମାଗି ଯାଚି ଖାପିଗଲା। ବର୍ଷେ ବିତେଇଲା। ବେମାର ପଡ଼ି ଉପାସ ରହି ତଥାପି ତା ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଖୋଜି ପାଇଥିଲା ତାର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା। ପୁଣି ଦିନେ ମନ ହାକୁ ହାକୁ ହେଲା। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପୁଅ ଘରେ। ବିତିଲାଣି 3 ବର୍ଷ। ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେତେ ଟାଣି ଓଟାରି ହୋଇ କରକାମ କଲେ ତଥାପି ବୋଉର ଗଞ୍ଜଣା। ପୁଅ ନିଏ ବୋହୂ ପଟା, ମିଳେ ଶୁଣ୍ଠା ଭାତ ମୁଠାଏ, ପେଟ ପୂରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଣ୍ଡିଏ ମାଗିଲେ ବୋହୂ କହେ, ୟାଙ୍କ ପେଟରେ ଅଛି ଟିମା ଅସୁର। ଭାରିଜାକୁ ମନେ ପକାଇ ଅହରହ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଛି। କେତେ ଆଦରରେ ମରଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ମରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ପୁଣି ସବୁ ସହି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ବୋହୂର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଶୁଣି ଘର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର। ଯେପରି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ଜନ୍ମ।
ତା'ର ବିଚାର ଚରିତ ସ୍ଥିତି ପଛରେ କିଛି ନଥିଲା, ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ କବାଟ କିଳିଛନ୍ତି। ଧୀର ଦାସ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଅନେଇ ରହିଲା। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଲା ପରି ଲାଗିଲା ଏକା ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଦୁନିଆ ତାକୁ ପଦାକୁ ଠେଲି ଦେଇ କବାଟ କିଳି ଦେଇଛି। ସେ ଅଲୋଡ଼ା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଥକ୍କା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଗଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ସଂସାରରେ ଧୀର ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲା। ତା'ର ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଘର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗାଁ, ନାଁ, ମାନମହତ। ସେ କାହାର ହାତ ତଳିଆ ହୋଇ ରହିନଥିଲା। ସେ ମଣିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ତା' ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟାଏ ନୋଚା କୋଚା ଖୋଳ, ତା' ଭିତରେ ଟିକିଏ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଡରରେ ଥରି ଥରି ସେ ମନାସୁଥାଏ ଖାଲି ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି। ଦିଶି ଯାଉଛି ସୁରବୋଉ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତା' ପାଖରେ ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ସୁର। ଯିଏ ଚାହିଁଥାଏ ତୁଣ୍ଡକୁ କଥା ବାହାରୁ ବାହାରୁ କାମଟି କରିଦେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ନା, ଅତୀତ ବଦଳି ନାହିଁ, ମରିଯାଇଛି। ଏ ସୁର, ଏ ଘର, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ନୂଆ।